Third class science, sixth lesson, parts of a plant. Parts of a plant. Okay, we know already parts of a plant we discussed in previous classes. Okay, here see children, parts of a plant is a root and shoot system. Root and shoot system. Okay, root and shoot system. Root system and shoot system. Already we will discuss root system. This root is grow below the ground. Root is a two types of roots are there. First one tap root, fibrous root. Already we will discuss in previous class fibrous root and tap root, and also we will discuss functions of roots also. Functions of root. Okay. Already we will clear the root system totally. Root system, tap root, and these are the two types of root system. Root, tap root and fibrous root, and functions of root also we already discussed. Okay. Next, shoot part. You know shoot system. Yes. Root is grow below the ground. Shoot part is grows above the ground. You know already shoot parts. Stem, branches, leaves, birds, flowers, fruits. Okay, these are the shoot system. This shoot system grows upward direction, above the ground. This shoot grows above the ground and it grows upward direction. Root system, it grows below the ground. It grows below the direction and downward direction. Yes, already we will discuss root system. Today we will discuss shoot system. First one, deeply discuss stem. Okay, stem. Today we will discuss parts of a plant lesson nunchi subtopic stem. STEM, stem. Okay, this stem grows above the ground. Stem grows above the ground, and this stem main function is hold the plant upright and support his branches. Hold the plant upright and support its branches. Branches కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ప్లాంట్ ని అప్రైట్ అంటే స్ట్రైట్ గా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది బ్రాంచెస్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టెమ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ మీన్స్ వర్క్, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది స్టెమ్ అనేది, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ప్లాంట్కి అంటే ఇట్స్ hold the plant upright and support his branches. Okay, it is a tree children. Okay, it have a small branches, it have a branches also. Okay, it's a tree. It is a roots is a below the ground part. It is a stem part. Leaves,
Okay, leaves, stem, leaves, branches. Okay, it's a stem. Yes, here say children, for examples of trees: neem plant and coconut plant. Okay, these plants stem, okay, these plants stem very hard and very strong and woody. Okay, this stem part is trees ki plant ela untundi, chala hard ga untundi and strong and woody. Okay, this stem is called as trunk. This stem is called as trunk. ఈ పార్ట్ని, ఈ స్టెమ్ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తాము? ట్రంక్. ఓకేనా, ఈ స్టెమ్ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? ట్రంక్. నీమ్ ప్లాంట్ అండ్ కోకోనట్ ప్లాంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. దీస్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? ప్లాంట్ స్టెమ్, ట్రీ స్టెమ్ హార్డ్ and strong and woody. Yes, hard, strong and woody. They keep the trees upright. ఈ woody, ఈ స్టెమ్ ఏం చేస్తుంది? ట్రీస్ని అప్రైట్ అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. హోల్డ్ ద ప్లాంట్ అప్రైట్, స్ట్రైట్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ స్టెమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రంక్. ఇలా ఉన్న స్టెమ్ ఏమని పిలుస్తాం మనము? ట్రంక్. Trunk spelling TRUNK, trunk. Okay, and all plants are stem is same? No, all plants stem is same? No, different types of stems are different types of plants, different stems. For examples, here say children, you know types of plants, different types of plants, different types of stems. You know types of plants also. For example, here see types of plants: trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. These are the types of plants. Okay, trees, it is a tree. Yes, how is it tree stem? ఎలా ఉంది ట్రీ స్టెమ్? ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ వుడీ, స్ట్రాంగ్, చాలా స్ట్రాంగ్గా, చాలా గట్టిగా, థిక్ అండ్ స్ట్రాంగ్, హార్డ్ వుడీ. ఎస్, shrubs. For examples of trees: neem plant, coconut plant, peepal plant, jamun plant. These are the trees. Okay na, these tree stem how is it? ఎలా ఉంటాయి these stem ఈ ట్రీస్ యొక్క స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? థిక్గా ఉంటుంది, హార్డ్గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా వుడ్డీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. shrubs. ఓకేనా, shrubs మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ shrubs: రోజ్, మెహందీ అండ్ చైనా రోజ్. ఓకే, shrubs ఎలా ఉంటాయి? స్మాల్గా ఉంటాయి. సో మెనీ బ్రాంచెస్ హ్యావ్ shrubs ప్లాంట్. చాలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, మనకి దగ్గరలో ఉంటాయి, చాలా హైట్ తక్కువగా ఉంటాయి, మనకి ఫ్లవర్స్ ప్లక్ చేయడానికి యూస్గా ఉంటుంది. స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా సన్నగా, చాలా థిన్గా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. బట్ హార్డ్ వుడీ, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, కాకపోతే చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రీ ప్లాంట్, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ ప్లాంట్, ఓన్లీ స్మాల్ ప్లాంట్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హెర్బ్స్. హెర్బ్స్ మీన్స్ సో థిన్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హెర్బ్: రైస్ ప్లాంట్. రైస్ ప్లాంట్ ఎలా ఉంటుంది? దానికి స్టెమ్ ఉంటుందా? ఉంటుంది, కానీ ఎలా ఉంటుంది? సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, థిన్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. హార్డ్గా ఉండదు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లైంబర్స్. క్లైంబర్స్ మీన్స్ మనీ ప్లాంట్. యు నో మనీ ప్లాంట్ చిల్డ్రన్? ఎస్, మనీ ప్లాంట్. హౌ మనీ ప్లాంట్ స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? హియర్ సి లైక్ దిస్, బట్ దే నాట్ గ్రో సపోర్ట్ టు, డైరెక్ట్గా తనంతట తను గ్రో అవ్వదు. దిస్ మనీ ప్లాంట్ సపోర్ట్ టు గ్రో. ఓకేనా. సపోర్ట్ తీసుకొని, స్టిక్ సపోర్ట్ తీసుకొని పెరుగుతుంది, వీక్గా ఉంటుంది. స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? దీని స్టెమ్
వీక్గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? వీక్గా ఉండి అదే వేరే వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని పెరుగుతుంది, అంటే స్టిక్ సపోర్ట్ తీసుకొని పెరుగుతుంది, అంటే దీని స్టెమ్ వీక్. ఓకేనా? వీక్ స్టెమ్. మనీ ప్లాంట్ ఈజ్ ఏ వీక్ స్టెమ్. నెక్స్ట్ క్రీపర్స్. Creepers, examples of creepers, cucumber. You know cucumber plant? Yes, cucumber. These plants are the along the ground, అంటే గ్రౌండ్కి దగ్గరలోనే, గ్రౌండ్కి ఇలా గ్రౌండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని గ్రో అవుతాయి. ఓకేనా? గ్రౌండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని గ్రో అవుతాయి. అంటే దిస్ ప్లాంట్ ఆల్సో, కుకుంబర్ ప్లాంట్ ఆల్సో వీక్ స్టెమ్. ఓకేనా? కాబట్టి అన్ని స్టెమ్స్ ఒకేలా ఉన్నాయా? నో. ఓన్లీ ట్రీస్ ప్లాంట్ స్టెమ్సే చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అండ్ వుడ్డీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? shrubsవి స్మాల్గా ఉంటాయి కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? హెర్బ్స్వి సో వీక్ స్టెమ్. క్లైంబర్స్ ప్లాంట్వి వీక్ స్టెమ్. క్రీపర్ ప్లాంట్వి వీక్ స్టెమ్. అంటే ఓన్లీ ట్రీస్ యొక్క స్టెమ్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వుడీ. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ స్టెమ్స్. ఓకేనా? Can you understand? Yes. Next, here say children, for examples of money plant, some plants, money plant is a soft and green and weak stem. Yes, and it needs support to stay upright. Support తీసుకొని, ఒక స్టిక్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని గ్రో అవుతుంది అప్రైట్గా. ఓకేనా? ద స్టెమ్ ఆల్సో క్యారీస్ వాటర్ టు ద లీవ్స్. అసలు ఆల్ ప్లాంట్స్ యొక్క స్టెమ్ బట్ వీక్ స్టెమ్. మనీ ప్లాంట్ ఈజ్ ఎ వీక్ స్టెమ్, బట్ that weak stem also support and carry the food from stem and branches. Okay na? ఏం చేస్తాయి? ఓకే, అండ్ స్టెమ్, వీక్ స్టెమ్ ఆల్, నాట్ ఓన్లీ వీక్ స్టెమ్ అయినా స్ట్రాంగ్ స్టెమ్ అయినా ఇట్ క్యారీస్ వాటర్ టు ద లీవ్స్. ఈ స్టెమ్ రూట్స్, వాటర్ ఏమో రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. ఆ రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి? రూట్స్ అబ్జర్వ్ ది వాటర్. Okay, roots observe the water. This water is carry the stem. ఇది స్టెమ్ కదా, స్టెమ్ క్యారీ చేస్తుంది. క్యారీ ద స్టెమ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ టు ద లీవ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్. వాటర్ని దేనికి సప్లై చేస్తుంది? క్యారీ చేస్తుంది స్టెమ్. రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ తీసుకొని స్టెమ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రాంచెస్కి, లీవ్స్కి, ఫ్రూట్స్కి. ఓకేనా? ఇలా సప్లై చేస్తుంది. వాటర్ అబ్జర్వ్ ద రూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది వాటర్ని. ఆ వాటర్ రూట్స్ ఏం చేస్తుంది? స్టెమ్కి సప్లై చేస్తుంది. స్టెమ్ నుంచి లీవ్స్కి, లీవ్స్ నుంచి స్టెమ్ నుంచి బ్రాంచెస్కి, బ్రాంచెస్ నుంచి లీవ్స్కి ఇలా సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? స్టెమ్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి? సప్లై ద వాటర్ అండ్ ఇట్ క్యారీస్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ టు ద లీవ్స్. స్టెమ్ నుంచి లీవ్స్కి, బ్రాంచెస్కి వాటర్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ద వాటర్ టేకెన్ ఇన్ బై ద రూట్స్ ట్రావెల్స్ త్రూ ది స్టెమ్ టు ద లీవ్స్. వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసిన రూట్స్ ఏం చేస్తాయి? స్టెమ్కి పంపిస్తే స్టెమ్ నుంచి దేనికి వెళ్తాయి? లీవ్స్కి క్యారీ చేస్తుంది. ఓకేనా? సిమిలర్లీ ద స్టెమ్ క్యారీస్ ద ఫుడ్ మేడ్ బై ద లీవ్స్. అలా ఏం చేస్తాయి? అలా వాటర్ సప్లై చేయడం వల్ల లీవ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఓకే, టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఇన్ ప్లాంట్స్ లైక్ షుగర్ కేన్ ఎక్కడ ఫుడ్ని స్టోర్ చేస్తుంది? స్టెమ్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? వీ కెన్ ఈట్ షుగర్ కేన్ స్టెమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రోస్ అండర్ గ్రౌండ్, అంటే అబౌవ్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ ప్లాంట్స్ లైక్ పొటాటో అండ్ జింజర్. దీస్ పొటాటో అండ్ జింజర్ గ్రోస్ బిలో ద గ్రౌండ్, బట్ వీ కెన్ స్టోర్ ద ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఫ్రమ్ స్టెమ్. ఓకేనా? ఇవి కూడా స్టెమ్నే. పొటాటో కూడా స్టెమ్మే. ఓకేనా? వీ కెన్ ఈట్ పొటాటో స్టెమ్ అండ్ జింజర్ స్టెమ్. ఓకే, ఇట్ గ్రోస్ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ స్టోర్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్. ఓకే, ఇవి మనం పొటాటో అనుకుంటాం, ఫ్రూట్ అనుకుంటాం, లేదా వెజిటేబుల్ అనుకుంటాం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెమ్ నుంచి ఇది అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్లో గ్రో అవుతుంది. నెక్స్ట్, షుగర్ కేన్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రో అబౌవ్ ద గ్రౌండ్. వీ కెన్ ఈట్ షుగర్ కేన్ స్టెమ్. అంటే మనం స్టెమ్స్ తింటాం, కొన్ని వెజిటేబుల్స్ మీన్స్ రూట్స్ తింటాం, ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తింటాం, రూట్స్ తింటాం. అవునా? రూట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, క్యారెట్, రాడిష్, టర్నిప్. దీస్ ఆర్ ది రూట్స్. వీ కెన్ ఈట్ రూట్, వీ కెన్ ఈట్ స్టెమ్ ఆల్సో. ఎస్, స్టెమ్స్ మీన్స్ షుగర్ కేన్ స్టెమ్, పొటాటో స్టెమ్, జింజర్ స్టెమ్. దీస్ ఆర్ ది స్టెమ్స్. ఓకేనా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్, చిల్డ్రన్? అండ్ వన్స్ read page number 48.
stem part, you can read this paragraph and you can understand more. Okay na? Thank you.